Dear students, we are learning properties of triangles chapter, a very important chapter in trigonometry. So in that one we have completed sine rule, cosine rule, tangent rule, projection rule and some half angle formulas, area formula, and also we have seen the problems related to exercise 10A, the problems of exercise 10A which are related to these formulas. Okay, so now one more interesting topic, that is incircle and excircle, their radii. Okay, so what is incircle? Already we are familiar with incircle and excircle. So the definition of incircle is the circle that touches the three sides of a triangle internally is called the incircle or inscribed circle of the triangle. For example, this is triangle ABC. So this incircle can be formed by using angle bisectors. So the angle bisector of angle B is this one, and this is the angle bisector of A. These two are equal, right? These two are equal, and this is the angle bisector of angle C. So these three angle bisectors are concurrent, that means meet at a point, and that is called as incenter. And if we draw a circle, then that circle passes through like this. Circle shape కనబడట్లేదా? అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కొంచెం. So this is incircle. Okay, and this radius is called as in radius r. Okay, in radius r, and this is called as incircle. And one more point, this in center is denoted with I. In center is denoted with I. Okay, in center I is ఈ ట్రయాంగిల్ చూసారా, ఈ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇరికించబడి ఉంది, ఇన్స్క్రైబ్డ్, లోపల ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఎగ్జాక్ట్గా సైడ్స్తో ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఓకే, అండ్ ఈ రేడియస్ ఏమంటాం ఆర్. ఇన్ రేడియస్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ ఆర్. ఓకే, so this is about in circle, in radius, in center I. The angle bisectors of this triangle are concurrent, that means they are meet at a point, and that point is denoted by in center, and which is denoted by I. Okay, next about excircle. This is triangle ABC. Okay, now I am going to draw incircle. For that, extend AB and AC. Okay, after that, opposite to A we have BC. Okay, draw angle bisectors. This one like this. Okay, so now draw a circle. సర్కిల్ షేప్ రావట్లేదు, కొంచెం చూసుకోండి. ఓకే, అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ సెంటర్. ఏకి ఆపోజిట్గా డ్రా చేస్తాం కదా, దీన్ని I1తో డినోట్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ రేడియస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ రేడియస్ డినోటెడ్ విత్ R1. ఓకే, అదేవిధంగా ఈ సైడ్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, సర్కిల్ డ్రా చేస్తే సైడ్స్ని టచ్ అవ్వకుండా పోవాలి, సర్కిల్ బయటికి రావద్దు. అండ్ దిస్ సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ I2 అండ్ రేడియస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ R2. అదేవిధంగా సికి ఆపోజిట్లో కూడా ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు, సైడ్స్ని టచ్ అవుతూ. సో దిస్ ఈజ్ I3 అండ్ దిస్ రేడియస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ R3. ఓకే, సో this is in center I. These are x centers I1, I2, I3. And this is in radius R. These are x radii R1, R2, R3. Okay, so this is the information about incircle and excircle, in radius, x radii.
ఓకే. సో ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ట్రిగ్నామెట్రీలో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. వాటి ప్రూఫ్స్ క్లియర్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ దోస్ ప్రూఫ్స్, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫార్ములాస్ అండ్ we will solve the problems related to those formulas. Okay, so let us see some formulas related to this in circle and x circle. These are the important problems of for related to in circle and x circle. With the help of these problems we can solve the exercise 10b problems. Okay, so let us see the formulas of in circle. సో ఇన్ సర్కిల్కి రేడియస్ ఆర్, సెంటర్ ఐ అనుకున్నట్లయితే ఏరియా ఫార్ములా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎస్, ఆర్ ఇంటూ ఎస్. దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా ఆర్ అండ్ ఎస్, వేర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై 2 అండ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి, రైట్. సో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా బై ఎస్ రాసుకోవచ్చు, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా బై ఆర్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. వీటి యొక్క ప్రూఫ్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు, ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ట్యాన్ ఏ బై 2. ఇక్కడ ఏ వస్తే ఇక్కడ ఏ వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ వాటి యొక్క సైకిల్ లేదా ఇలా రాసుకోవచ్చు, అంటే టైం బీయింగ్ ప్రాబ్లం యొక్క రిలేషన్ బట్టి మనం ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ట్యాన్ బి బై 2 అండ్ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ట్యాన్ సి బై 2. నెక్స్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై, ఇక్కడ ఏ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ సౌండ్ రాదు డినామినేటర్లో, కాట్ బి బై 2 ప్లస్ కాట్ సి బై 2, ఆర్ బి బై కాట్ సి బై 2 ప్లస్ కాట్ ఏ బై 2, ఆర్ సి బై కాట్ ఏ బై 2 ప్లస్ కాట్ బి బై 2. అండ్ ఆల్సో ఆర్ ఇన్ రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4r all sines, sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2. So these are the important formulas related to in radius r. And also we have some formulas related to x radii r1, r2, r3. Okay, so let us see. r1 is equal to delta by s minus a, r2 is equal to delta by s minus b, r is equal to delta by s. r1 అంటే డెల్టా బై కింద s మైనస్ ఏ వస్తుంది, r2 అంటే డెల్టా బై s మైనస్ b, r3 is equal to డెల్టా బై s మైనస్ c. అట్లా అర్థం చేసుకుంటూ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఎస్ మైనస్ ఏ ట్యాన్ ఏ బై 2, ఇక్కడ r1 మీన్స్ ఎస్ ట్యాన్ ఏ బై 2, ఆర్ కాట్లలో ఎస్ మైనస్ సి కాట్ బి బై 2 ఆర్ ఎస్ మైనస్ బి కాట్ సి బై 2. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మనకి ఏ బై కాట్ రాసేపోయింది, ఇక్కడ ఏ బై ట్యాన్ వస్తాయి. ఇక్కడ r1 కాబట్టి ఏ న్యూమరేటర్ వస్తుంది, ఫస్ట్ 1 a 2 b 3 c. ఇక్కడ ఏ వస్తే ఇక్కడ కింద ఏ రాదు, ట్యాన్ b బై 2 ట్యాన్ c బై 2. ఇక్కడ b వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ b కనబడే సౌండ్ ట్యాన్ ఏ బై 2 ప్లస్ ట్యాన్ c బై 2. ఇక్కడ c వచ్చింది కాబట్టి ట్యాన్ ఏ బై 2 ప్లస్ ట్యాన్ b బై 2. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఇక్కడ r అంటే అన్ని సైన్స్ వస్తాయి, 4r సైన్ సైన్ సైన్. r1 అంటే అన్నిటికీ 4r, r1 r2 r3. ఇక్కడ సైన్ ఏ బై 2 r1 కాబట్టి కాస్ రిమైనింగ్ 2 కాస్ అనమాట. r2కి 2 అంటే సెకండ్ కదా, సెకండ్ది సైన్ బి బై 2. r3 అంటే థర్డ్ది సైన్ రిమైనింగ్ కాస్. ఇందులో అన్ని సైన్లు, ఇందులో r1 కాబట్టి ఫస్ట్ సైన్ ఏ బై 2 రిమైనింగ్ 2 కాస్, r2 అంటే సెకండ్ది సైన్ రిమైనింగ్ 2 కాస్, r3 అంటే థర్డ్ సైన్ రిమైనింగ్ 2 కాస్. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లెట్ us లెర్న్ దీస్ ఫార్ములాస్ అండ్ దాని తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఎక్సర్సైజ్ 10b సెక్షన్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 1 విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు 2 marks and also in entrance point of view. Before going to solve exercise 10b problems, let us see these two interesting ఫార్ములాస్ టైప్ అనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ r, r1, r2, r3 అండ్ దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ r, r1, r2, r3 అండ్ డెల్టా. ఓకే, సో here take a left hand side part. What is that? 1 by r1,
1 by R2, 1 by R3. So just now we have seen R1 is equal to delta by S minus A, R2 is equal to delta by S minus B, and R3 is equal to delta by S minus C. So here we have 1 by R1. 1 by R1 అంటే ఏమవుతుంది, అవి రెసిప్రోకల్ అవుతాయి. సో యాజ్ 1 by R1 is reciprocal of this one, then we can write it as S minus A by delta plus 1 by R2 means దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయండి, S minus B by delta, 1 by R3 అంటే దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయండి, S minus C by delta. So here clearly what is the LCM? Delta. What is remaining? S minus A, S minus B plus S minus C. S, 3S, ఈ మూడిట్లో మైనస్ కామన్, then we will get A plus B plus C by delta. 3S minus, what is A plus B plus C? S, that is 2S by delta. 3S minus 2S is S by delta. So S by delta is nothing but 1 by R. R is equal to delta by S kada, then 1 by R is equal to S by delta. So which is equal to RHS. So this is the relation between R, R1, R2, R3. Remember it. Next, what happens if we multiply those 4 radii? So take left hand side part, that is R, R1, R2, R3. R is delta by S, R1 is delta by S minus C. Just now we have seen, these are the formulas. Delta by S minus B, delta by S minus C. Delta into delta into delta into delta, which is delta power 4 by S into S minus A into S minus B into S minus C. So did you remember that formula? S into S minus A into S minus B into S minus C. ఇక్కడ నేను చూసినట్టు అనిపిస్తుందా? Yes, it is Heron's formula. Delta is equal to under root of S into S minus A into S minus B into S minus C, right? So delta square is nothing but, దాని స్క్వేర్ వేస్తే ఏమవుతుంది, డెల్టా స్క్వేర్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా పవర్ 4 by డెల్టా స్క్వేర్. సో విచ్ ఈజ్ డెల్టా స్క్వేర్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. టు డెల్టా స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, ఆర్హెచ్ఎస్ ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ R, R1, R2, R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా స్క్వేర్. రిమెంబర్ దీస్ టూ రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 10B, ఫస్ట్ సెక్షన్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. Express sigma R1 cot A by 2 in terms of S. Summation R1 cot A by 2 ని S లలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఫర్ R1 we have 4 ఫార్ములాస్. అంటే R1కి 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే, ఇక్కడ cot A by 2 క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగా ఏదైనా ఫార్ములా ఉందో చెక్ చేయండి. ఓకే, సో క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగా ఏముందండి మనకి ఫార్ములా? హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్మేషన్ R1 cot A by 2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1కి ఫార్ములా ఏం రాస్తున్నాను? S tan A by 2. ఎందుకంటే tan A by 2 cot A by 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. R1కి ఫార్ములా ఏం రాయాలి ఇక్కడ? S tan A by 2. ఎందుకదే క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగా. నెక్స్ట్ sigma S tan A by 2 cot A by 2, right? Sigma S into tan A by 2 into cot A by 2 can be written as 1 by tan A by 2. 1 by tan A by 2. So these two gets cancelled. Sigma S, S ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఏమైతే 3 times రాయాలి. ఇది నా ఏ ఉంటే ఏం రాస్తాం? A ప్లస్ B ప్లస్ C అని రాస్తాం కదా, అట్లా S ఉంటే S ప్లస్ S ప్లస్ S. అదర్వైజ్ S అంటే A ప్లస్ B ప్లస్ C బై 2 కదా, ఒకసారి A ప్లస్ B ప్లస్ C బై 2, నెక్స్ట్ మళ్ళీ చేంజ్ చేసి రాయాలి. B ప్లస్ C ప్లస్ A బై 2, నెక్స్ట్ మళ్ళీ చేంజ్ చేసి రాయాలి. C ప్లస్ A ప్లస్ B బై 2, అలా 3 ఇంటూ A ప్లస్ B ప్లస్ C బై 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3S. S ప్లస్ S ప్లస్ S 3S. ఇలా 3 times రాసుకోవాలని గుర్తుండాలి. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్. సో we expressed as sigma
r1 cot a by 2 in terms of s. Okay, next see second problem. We have to prove sigma a cot a is equal to 2 into r plus r. For that, take left hand side part. What is that? Sigma a cot a. Okay, summation from sine rule. What is a? 2r sin a. 2r sin a into cot a can be written as cos a by sin a, right? Sin a gets cancelled. A ante 2r sin a, cot a means cos a by sin a. So sin a cancel. 2r independent of summation right outside. Okay, into sigma cos a. So 2r into sigma cos a can be written as cos a plus cos b plus cos c. Okay na? Now from 6th chapter 6f exercise లో మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో దాన్ని రఫ్గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ a ప్లస్ b ప్లస్ abc a ప్లస్ b ప్లస్ c is equal to 180, రైట్? Now cos a plus cos b plus cos c. Cos a plus cos b can be written as 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2 plus cos c. Cos a plus b by 2 అంటే ఇక్కడ a plus b ఏమవుతుందండి? 180 minus c. a plus b plus c by 2 అంటే 180 by 2 minus c by 2. మనకు cos కావాలి కదా. cos of a plus b by 2 is nothing but cos 90 minus c by 2, which is sin c by 2. So 2 into sin c by 2 cos of a minus b by 2. cos c formula, ఓకే, ఇన్ cos 2 theta టైప్లో దీని ఇక్కడ sin c by 2 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? 1 minus 2 sin square c by 2. cos c formula 1 minus 2 sin square c by 2 is 2 common 1 plus 2 sin c by 2 కామన్ తీస్తే ఏముంటుందండి? cos of a minus b by 2 minus sin c by 2. Again sin c by 2 can be written as cos of a plus b by 2. Right here 1 plus 2 sin c by 2 into cos of a by 2 minus b by 2 minus cos of a by 2 plus b by 2. దీన్ని దిక్క నుంచి ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. Now we have formula in 6th chapter. Cos a minus b minus cos of a plus b nothing but 2 sin a sin b. 2 sin c by 2 sin a by 2 sin b by 2. So this is the వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి ప్లస్ కాస్. ఇక్కడ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా గుర్తుంటే రాసుకోవచ్చు. 2r ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ఓకే, now 2r into 1 2r, ఓకే, ప్లస్ 2 into 2 4r. సారీ, ఇక్కడ 2 sin a by 2 2 into 2 4 అవుతుందండి. దీని వాల్యూ 2 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, అది 4 అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇది 4. దెన్ 2r ప్లస్ 2 into 4r 2 into 4r. ఈ 2ని 4r మల్టిప్లై చేస్తే 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. సో ఈ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా, మీకు ఇందాకనే రాయించాను. 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 is nothing but small r. So which is nothing but 2 capital R plus 2 small r. 2 taking as common, then r plus r remaining, which is equal to right hand side part. ఓకేనా? సో ఇందులో ఇది డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ 2 మార్క్ ప్రాబ్లం, రైట్? డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇది ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు గుర్తుంటే, లేదా రఫ్లో ఇలా చేసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫార్ములాస్ మెయిన్ గుర్తుండాలి, దాన్ని ఎక్కడ ఎట్లా అప్లై చేయాలో తెలియాలి, దానికోసం ప్రాక్టీస్ అవసరం మనకి. థర్డ్ ప్రాబ్లం, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC ప్రూవ్ దట్ r1 plus r2 plus r3 minus r is equal to 4r.
Okay, so let us see. That's all. This is what is left hand side part. R1 plus R2 plus R3 minus R. Here observe the right hand side part we have 4R. So that's why select a formula of R1, R2, R3 which is in terms of 4R. అంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4R రావడం కోసం 4R ఉన్న ఫార్ములాని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మనకు చాలా ఉన్నాయి, 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అందులో 4R ఉన్న ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే R1 అంటే ఏంటండి 4R. ఫస్ట్ సైన్ ఉంటుంది, సైన్ A/2 cos B/2 cos C/2 ప్లస్ R2 అంటే ఏంటి 4R cos A/2 sin B/2 cos C/2. నెక్స్ట్ R3 4R cos A/2 cos B/2 sin C/2 మైనస్ R అంటే ఏంటంటే 4R అన్ని సైన్లే, sin B/2 sin C/2. R1 అంటేనేమో సైన్ ఉంటుంది A, R2 అంటే సెకండ్ టర్మ్, R3 అంటే థర్డ్ టర్మ్ సైన్లలో ఉంటుంది, R అంటే 3 టర్మ్స్ సైన్లలో ఉంటాయి. ఓకేనా. నౌ ఫస్ట్ రెండిట్లలో ఏమైనా కామన్ ఉన్నాయా? కామన్, ఎస్. cos C/2 కామన్, 4R కామన్. నెక్స్ట్ ఇందులో 4R sin C/2, 4R sin C/2 కామన్. ఓకే, సో కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందండి 4R కామన్, cos C/2 కామన్ ఫస్ట్ వాటిలలో. దెన్ వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్? sin A/2 cos B/2 ప్లస్ cos A/2 sin B/2. ఓకే, అది మిగిలిపోయింది. ఇందులో ఇది కామన్ 4R sin C/2 కామన్. ఇందులో ఏం మిగిలిపోతుంది? cos A/2 cos B/2 మైనస్ ఉంది మిడిల్లో, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, sin A/2 sin B/2. ఓకే, నా బ్రాకెట్లో ఏదైనా ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు? cos C/2 ఇంటూ sin A cos B ప్లస్ cos A sin B. 6th చాప్టర్ పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటుంది. sin A cos B ప్లస్ cos A sin B ఫార్ములా ఏంటంటే sin of A ప్లస్ B, sin of A plus B formula, that means sin of A/2 plus B/2. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఏముంది? cos A cos B మైనస్ sin A sin B. ఫార్ములా ఏంటి? cos of A మైనస్ B కాదు, A ప్లస్ B, A/2 ప్లస్ B/2. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో A ప్లస్ B ప్లస్ C రాయాలి. ఇక్కడ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి A ప్లస్ B, ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి A ప్లస్ B ప్లస్ C 180, మరి A/2 ప్లస్ B/2 కావాలి మనకి, అంటే A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ C, A/2 ప్లస్ B/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180/2 మైనస్ C/2. సో A/2 ప్లస్ B/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 90 మైనస్ C/2. సో దీన్ని ఇక్కడ రాయాలి. నౌ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 4R cos C/2 ఇంటూ ఏమవుతుందండి? sin of 90 మైనస్ C/2. ఇక్కడ 4R sin C/2 ఇంటూ cos of 90 మైనస్ C/2. sin of 90 మైనస్ C/2 ఏమవుతుంది? cos C/2. సో 90 ఉంది కాబట్టి sin cos అవుతుంది, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ కాబట్టి పాజిటివ్. 4R sin C/2 ఇంటూ cos of 90 మైనస్ theta sin theta అంటే sin C/2. సో 4R టేకింగ్ కామన్, వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్? cos ఇంటూ cos స్క్వేర్ C/2 ప్లస్ ఇక్కడ 4R కామన్ వస్తే అక్కడ sin స్క్వేర్ C/2. 4R into cos square theta plus sin square theta is 1. We have identity in 10th standard and intermediate standard trigonometry. So 4R into 1 which is equal to 4R, which is equal to right hand side part. After that write conclusion. Therefore R1 plus R2 plus R3 minus R is equal to 4R. R కి మైనస్ ఉంటే 4R వస్తుంది,
R3కి మైనస్ అంటే 4R cos C, R2కి మైనస్ అంటే 4R cos B, R1కి మైనస్ అంటే 4R cos A. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ ఇదే విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సేమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పార్ట్, that is R plus R1 plus R2 minus R3. R, what is R? Right formula is 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2, right? Plus R1 అంటే ఓన్లీ సైన్ కి A by 2 ఉంటుంది, రిమైనింగ్ B by 2 కాస్లలో ఉంటాయి, C by 2 ఆల్ కాస్లలో ఉంటుంది. R2 4R cos A by 2 sin B by 2 cos C by 2 minus R3 4R sin A by 2 cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2. ఓకేనా, ఫార్ములాస్ కరెక్ట్ రాయాలి. Now 4R taking common in first one, what is remaining? 4R sin A by 2 కూడా కామన్. ఓకేనా, ఇందులో ఏది కామన్? 4R cos A by 2 కామన్, 4R cos A by 2 కామన్. ఓకే, సో ఇక్కడ 4R ఇంకా ఏంటి ఎక్స్ట్రా? 4R sin A by 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంటుందండి? sin B by 2 ఇంటూ sin C by 2 ప్లస్ cos B by 2 ఇంటూ cos C by 2. నెక్స్ట్ ఇందులో 4R cos A by 2 కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది? sin B by 2 cos C by 2 మైనస్ cos B by 2 sin C by 2. ఇందాకట్లానే సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ 4R sin A by 2 ఇంటూ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ cos A cos B ప్లస్ sin A sin B. cos A cos B ప్లస్ sin A sin B అంటే ఏమవుతుంది? cos ఆఫ్ A మైనస్ B అంటే cos ఆఫ్ B by 2 మైనస్ C by 2. ఓకే, నెక్స్ట్ 4R cos A by 2 ఇది ఎలా ఉంది? sin A cos B మైనస్ cos A sin B ఏమవుతుంది? sin ఆఫ్ A మైనస్ B, B by 2 మైనస్ C by 2. ఓకేనా, 4R sin A by 2 ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడనేమో cos A cos B ప్లస్ sin A sin B అంటే cos ఆఫ్ A మైనస్ B, ఇక్కడ sin A cos B మైనస్ cos A sin B అంటే sin ఆఫ్ A మైనస్ B ఫార్ములా. ఓకే, నౌ అగైన్ అప్లై ద ఫార్ములా. 4R is common here. What is remaining? sin A cos B ప్లస్ cos A sin B sin A. 4R కామన్ తీస్తే మళ్ళీ ఆ ఫార్ములా కనబడుతుంది చూడండి, sin A cos B మైనస్ ప్లస్ cos A sin B. సో దానికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది మనకి? sin ఆఫ్ A ప్లస్ B అంటే ఏంటి? sin ఆఫ్ A అంటే A ప్లస్ B అంటే B by 2 మైనస్ C by 2. ఓకే, రైట్. నా ఇక్కడ నుంచి ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ రాసేసేయండి. ఇక్కడ రాస్తే 4R sin A by 2 ప్లస్ B by 2ని ఏం రాయొచ్చు? A by 2 ప్లస్ B by 2ని ఏం రాయొచ్చు? 90 మైనస్ C by 2. ఓన్లీ దిస్ వన్ మైనస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ C by 2 హియర్. sin A by 2 ప్లస్ B by 2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుండి 90 మైనస్ C by 2 ఆల్రెడీ మైనస్ C by 2 ఉంది, రైట్? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4R sin ఆఫ్ 90 minus C by 2 minus C by 2 become minus C. So sin of 90 minus C is nothing but cos C, which is nothing but RHS. Write the conclusion, that is R1 plus R plus R1 plus R2 minus R3 is equal to 4R cos C. Okay, సో దీనిలో సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా, కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరిగింది. సో డూ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ఆర్ ప్లస్ R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R3, దెన్ షో దట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. యాంగిల్ C ఈజ్ 90. దట్ మీన్స్ ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి.
So for that, take the condition. What is given? That given condition, r plus r1 plus r2 is equal to r3, right? Bring r3 to the left hand side, then it become r plus r1 plus r2 minus r3 is equal to 0. So just now we have solved this left hand side part in problem number 4. సో ఫ్రమ్ 4 అని మీరు ఎగ్జామ్లో ఇలా రాసేరు, ఇక్కడ సాల్వ్ చేయాలి. ఆ 4th ప్రాబ్లం మొత్తం ఇక్కడ సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది? 4r cos c వస్తుంది. ఓకే, ఈ డాట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఈ మధ్యలో అదంతా 4th ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ we will get r plus r1 plus r2 minus r3 as 4r cos c. So cos c is equal to 0 by 4r, it becomes 0 where r is not equal to 0. Okay, now when cos c becomes 0, and whenever angle c is 90, cos c becomes 0 kada, cos 90 value is 0. సో అది సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకి యాంగిల్ సి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఓకే, ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ 10B సెక్షన్ 1. ఓకే, బాగా సాల్వ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో we will solve section 2 problems. Okay, thank you.